بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله السلام الرحمن علیکم. My الرحيم. name is Ayan Rafiq and I am a foundation level student at Rehan School Islam Abad campus. So viewers, جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم جب بھی آتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آتے ہیں. آج بھی ہم ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آئے ہیں جن کا نام ہے عبید اللہ زید. تو جانتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ہمارے ویورز کو شارٹ انٹروڈکشن کروا دیں. جی بالکل. میرا نام ہے عبید اللہ زیب ایجوکیشن والا اور میں ریان کالج فرنگی کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق جو ہے وہ نشا گلی سے ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ریحان اسکول میں کب سے پڑھ رہے ہیں. جی مجھے ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے سوری ہمارا ریحان اسکول نہیں ہے, ہمارا ریحان کالج ہے. تو ریحان کالج جوائن کیے ہوئے مجھے جو ہے وہ 3 منتھ ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے ان 3 منتھ میں کیا کچھ سیکھا ہے اور کیا کون سے ٹاسک کیے ہیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہے جس میں لیول 1 ہے. لیول 1 میں جو ہے ٹوٹل ٹاسک ہیں وہ 251 ٹاسک ہیں. اس میں ٹاسک شامل ہیں ٹاک وتھ چیٹ جی پی ٹی ہے, ٹیڈکس ہے, سانگ کریشن ہے, انٹرویوز ہیں, پوسٹ وتھ چیٹ جی پی ٹی ہے اور اسٹوری پوسٹ ہیں. اس میں جو ہے وہ اسٹوری پوسٹ ٹاسک ہے وہ میں نے ابھی تک کمپلیٹ کر لی ہیں اور ٹاک وتھ چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ میرے تقریباً 10 سے 15 جو ہے وہ رہتے ہیں. اور انٹرویوز جو ابھی تک میں نے 10 انٹرویوز کیے ہیں, میرا 11 انٹرویوز کر لیے ہیں تو 10-12 انٹرویوز میرے رہتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ہے سانگ کریشن ٹاسک جو ہوتا ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور ٹیڈکس ٹاسک جو ہمارے وہ بھی میں نے جو تقریباً کمپلیٹ کر لی ہے. تو میرے 180 سے اوپر جو ہے وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا سب سے فیوریٹ ٹاسک کون سا ہے. میرا جو فیوریٹ ٹاسک ہے ان تمام ٹاسک میں وہ ہے کوڈنگ. کوڈنگ جو ہے وہ میرا فیوریٹ ٹاسک ہے اور اس میں مجھے جو ہے وہ زیادہ دلچسپی ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا جو کینوا پوسٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ ہمارے ٹاسک میں کیوں ایڈ کیا گیا ہے. جو کینوا پوسٹ ہمارا پہلی بات ہے جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس میں کینوا پوسٹ جو ہے یہ ٹاسک شامل نہیں ہے. اس میں ٹاسک جو شامل ہے کینوا پوسٹ کیا ہوا ٹاسک وتھ چیٹ جی پی ٹی. اس میں یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ٹاپک ہوتا ہے اس کا ہم پرومپٹ بنواتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے اور پھر اسی پرومپٹ کے مطابق ہم امیج بناتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ پہلے جو گرافک ڈیزائننگ ہوتی تھی وہ کینوا سے آپ کو جو ہے وہ کرنی پڑتی تھی. تو آپ وہ چیٹ جی پی ٹی سے جو ہو رہا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پرومپٹ کے ذریعے جو ہے وہ 3 سے 4 منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ ایک گرافک ڈیزائننگ جو بنا سکتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ اس ٹاسک کو جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اس لیول 1 کے اندر سوری پوسٹ وتھ چیٹ جی پی ٹی کو. جی ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے فری ٹائم میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں. فری ٹائم میں جو ہے وہ جو اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لیتا ہوں اگر کوئی رہتے ہوں. اس کے علاوہ موبائل وغیرہ یوز کرتا ہوں, اپنے سوشل میڈیا جو ہے وہ یوز کرتا ہوں اور چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا ہوں. اس سے سوال کر لیتا ہوں ہسٹری کے بارے میں, اسلامک کے بارے میں, یہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ بس یہی کام جو ہے میں سارے ٹائم جو ہے وہ کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا فیوریٹ اے آئی ٹول کون سا ہے. میرا فیوریٹ اے آئی ٹول جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے کیونکہ میں اس کو سب سے زیادہ یوز کرتا ہوں. اسٹڈی کے لیے بھی میں نے اس کو بہت یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹاسک کے لحاظ میں بھی اور جہاں پہ کہیں مجھے مشکل ہوتی ہے تو میں اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یوز کرتا ہوں. اور اس کو میں اپنی جو ہے وہ ہندکو لینگویج میں زیادہ بھی یوز کرتا ہوں اور اردو میں بھی جو ہے وہ اس کو میں یوز کرتا ہوں. تو میرا فیوریٹ ٹول جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ جو سا ریحان اسکول میں کیوں جوائن ہوئے, مطلب کہ آپ نے کیوں جوائن کیا. جی میرا مشن تھا کہ میں کوڈنگ سیکھوں اور ویب سائٹ بنانا سیکھوں اور سافٹ ویئر بنانا سیکھوں. تو مجھے کسی نے مطلب پہلے میرے بھائی یہاں پہ آئے تھے تو وہ جو ان کو 9 منتھ ہو چکے ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ ریحان کالج میں موجود ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوڈنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے, میرا اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر جو کوڈنگ ویب سائٹ اور یہ چیزیں جہاں بیسک سے لے کر سب کچھ سکھایا جاتا ہے.
तो इस ये मेरी वजह बनी कि मेरा मिशन था कि मैं कोडिंग सीखूँ, कोडिंग कैसे होती है, किस तरह होती है, और वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना। तो ये चीज़ें सीखने के लिए जो है वो मैंने रेयान कॉलेज को ज्वाइन किया है। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि आपको रेहान स्कूल की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी है? रेयान कॉलेज में जो है सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सीखने को भी मिल रहा है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो सीखने जो टास्क होते हैं उनके अलावा भी जो काम हमें सिखाए जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक स्किल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास एक दो स्किल्स से ज़्यादा स्किल हो तो आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो हमें अगर इलेक्ट्रिक का काम हो तो वो भी हमें सिखा दिया जाता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सिर्फ एक स्किल नहीं सिखाई जा रही बल्कि 2-3 स्किल्स भी हमें सिखाई जाती हैं। तो वो इसके साथ हमें इजाफी काम भी जो है वो सिखा दिया जाता है, ताकि अगर ज़िंदगी में हमें कहीं मुश्किल पेश आए तो वो अगर हमारे उस तरह काम वो मुश्किल हो तो उसको हम जो है वो खुद हल कर सकें। ये वो जो है वो रेयान कॉलेज की मुझे बात जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि आपको रेहान स्कूल ने क्या नया सिखाया है, मतलब कि जो आपके लिए रेहान कॉलेज में आके नया हो, जो आपने पहले नहीं किया? देखें, मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ, हमें ऑनलाइन के बारे में इतना नहीं पता था। तो रेयान स्कूल में बहुत कुछ मुझे नया मिला है, जैसे कोडिंग हो गई, चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो गया कि चैट जीपीटी को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने एआई को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जो है वो चैट जीपीटी इसमें जो है वो आपकी लैंग्वेज बेहतर होती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप जो कोशिश करें तो उससे आप जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर हो सकती है, और इंग्लिश के अलावा भी आप जो है वो जिससे आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, यानी दुनिया के किसी मुल्क की कोई भी ज़ुबान जो है वो आप इससे सीख सकते हैं। ये जो है मुझे नई चीज़ मिली कि आप इससे सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरव्यूज़ होते हैं उन ये मुझे नहीं मिले, क्योंकि इंटरव्यूज़ का मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपके बातचीत करने का अंदाज़ है वो बेहतर हो जाए, और आप जो है वो आपका जो झिझक होती है कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो मुझे रेयान स्कूल में अच्छी लगी, और इससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुआ। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आपके लिए एक एआई क्या है, मतलब कि आप एआई को किस तरह देखते हैं? एआई जो है वो एक से जो बताया जाता है हमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत एक मशीन है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिससे हम स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है वो हम अपने किसी भी काम के लिए, क्योंकि आप आने वाला दौर जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इससे जो वो एआई एक में से जो जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि आप अपनी टास्क वगैरह में कौन-कौन सा एआई टूल यूज़ करते हैं? टास्क वगैरह में जो चैट जीपीटी को मैं यूज़ करता हूँ, क्लाउड एआई को यूज़ करता हूँ, और सोनो एआई को जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। सोनो एआई से जो हमारा टास्क होता है सॉन्ग क्रिएशन का, उससे हम जो वो सॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। और क्लाउड से जो हम कोडिंग करते हैं, कोड लिखवा कर उससे जो हम कोडिंग करके एप्लीकेशन तैयार करते हैं उससे यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है गूगल एआई स्टूडियो भी मैं यूज़ करता हूँ कोडिंग के लिए, और एक रिच टाइप एक वेबसाइट है उसको मैं यूज़ करता हूँ वेबसाइट बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जो है वो एआई प्लेटफॉर्म को मैं जो है वो यूज़ करता हूँ। जी ठीक है। तो आप हमें बताएँगे कि ये ट्रेडिशनल स्कूल की जो स्टडीज़ होती हैं स्टूडेंट्स हैं, उनमें एआई उनको स्टडीज़ में कैसे मदद करता है? एआई जो ये है जैसे कि रवायती तालीम है हमारी, उसमें ये ऐसे मदद कर सकता है कि अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है, वो याद नहीं हो रहा, तो उसको आप जैसे बायो का कोई टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, तो वो आपको जो है वो समझ नहीं आ रहा इंग्लिश में, तो वो आप एआई को या चैट जीपीटी को उसको देंगे तो वो आपको एक कहानी की शक्ल में लिख के देगा, और या फ़नी में उसको आपको लिख के देगा, जिससे आपको उसको याद करने में मज़ा भी आएगा, और वो टॉपिक जो है वो आपको जल्दी भी जो है वो याद हो जाएगा। और इसी तरह आपको अगर इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं आता है, इंग्लिश के अगर ट्रांसलेशन नहीं आती, तो वो आप जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ करके, एआई को यूज़ करके जो है वो आप उसे ट्रांसलेट करके उर्दू में आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको कोई भी सवाल हो आप उसको इंग्लिश में जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो आप चैट जीपीटी को यूज़ करके उसको उर्दू में समझ सकते हैं। किसी भी ज़ुबान में आप उसको आसानी से जिसमें आपको समझ आ रहा है, उसमें आप उस टॉपिक को उनको आप समझ सकते हैं। जी ठीक है। तो आप हमें बताएँ कि क्या एआई की मदद से लर्निंग आसान हो गई है? जी, एआई की मदद से लर्निंग बहुत आसान हो गई है।
کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا ٹائم کم لگتا ہے، آپ کو جو ہے گھر بیٹھے جو ہے وہ آپ لرننگ کسی بھی ٹاپک پر آپ لرن کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ اسکول کا ٹاپک ہے، کسی بھی ٹاپک پر ہسٹوریکل پوائنٹس ہیں، اسلامک پوائنٹس ہیں، تو وہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ صرف انٹرنیٹ کو اگر آپ کے پاس ہے، موبائل فون ہے، تو آپ اے آئی کی مدد سے جو ہے وہ لرننگ اب بہت آسان ہو چکی ہے، اور آپ جو جلدی جو ہے لرننگ کر سکتے ہیں پہلے کے مقابلے میں آج جو ہے وہ اے آئی سے آپ جلدی لرننگ کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اے آئی کا سب سے انٹرسٹنگ یوز کیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ انٹرسٹنگ یوز یہ ہے کہ اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ مجھے بہت دلچسپ لگا، کیونکہ پہلے میں نے میٹرک پہ جو ہے وہ تھی، تو اس کے لیے مجھے بہت مشکلات پیش آتی تھی ٹاپک کو یاد کرنا، تو اس میں مجھے انٹرسٹنگ لگا جب میں اے آئی کو یوز کیا، چیٹ جی پی ٹی کو، تو ٹاپک مجھے جو ہے وہ فنی کر کے دیتا تھا یا اسٹوری کی شکل میں لکھ کے دیتا تھا، تو اس کو میں جو ہے جلدی سے یاد کر سکتا تھا، اور کوشچن جو ہوتے تھے وہ فنی کر کے لکھ کے دیتا تھا، تو اس سے جو ہے مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا، اور جو ٹاپک تھے جو مجھے نہیں یاد ہوتے تھے یا نہیں سمجھ آتے تھے، وہ ٹاپک مجھے جو جلدی سمجھ آ جاتے تھے، جو میرے مقابلے میں دوسرے لڑکے تھے جو اس کو یوز نہیں کرتے تھے، ان کے لیے بہت مشکلات ہوتی تھی، لیکن میں اس کو یوز کر کے جو ہے اس کا مجھے بہت دلچسپی ہو گئی، پھر تو میں اس کو یوز کر کے جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ایسے سمجھ جاتا تھا۔ اوکے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اے آئی کی مدد سے اب کون سی اسکل امپروو کرنا چاہتے ہیں؟ کوڈنگ، ویب سائٹ بنانا، اور اس سے جو ہے وہ کیا نام ہے گرافک ڈیزائننگ کرنا، اور سافٹ ویئر بنانا جو ہے وہ میں یہ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی فیوچر میں اسٹڈیز کو چینج کر دے گا؟ ہاں، اس میں بہت فرق ہو جائے گا، کیونکہ اگر فیوچر میں اے آئی رہا تو اے آئی جو ہے وہ روایتی تعلیم کو ختم کر دے گا، ٹھیک ہے، جیسے آج کا جو وہ روایتی تعلیم جیسے ہے، اس کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے اسکول میں، کلاسز جوائن کرنی پڑتی ہیں، لیکچر سننے پڑتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو کاپیاں لکھنی پڑتی ہیں، لیکن فیوچر میں جب اے آئی آ جائے گا تو اس کے لیے آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ تعلیم آن لائن حاصل کر سکتے ہیں، اس میں بہت تبدیلی آ جائے گی، تو اس سے آپ گھر بیٹھے جو آن لائن تعلیم حاصل کر لیں گے، آپ کو ٹائم بچ جائے گا، آپ کا کم سے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو اے آئی کی مدد سے سیکھنے کو ملے گا۔ اوکے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی سب سے اچھی اسکل کون سی ہے جو ابھی آپ نے سیکھی ہے ادھر آ کے؟ اوکے، سب سے اچھی اسکل میری جو ہے وہ کوڈنگ ہے، کوڈنگ کی میں نے اس کے بارے میں یہاں کے سیکھا، اور کوڈنگ میں خود بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسری ہے گرافک ڈیزائننگ وتھ اے آئی، کہ اے آئی سے گرافک ڈیزائننگ کرنا، ڈیجیٹل پروڈکٹس بنانا، اور امیجز وغیرہ بنانا، اے آئی امیجز بنانا، ڈیجیٹل پروڈکٹس بنانا، یہ جو اسکل جو ہے میری بہتر ہوئی۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ کون سی نیو اسکل سیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوڈنگ کے علاوہ ان چیزوں کے علاوہ میں جو ہے وہ سیکھنا چاہوں گا ڈیٹا اے آئی سائنس، ڈیٹا انٹری، اور ایس ای او انجن جو ہوتا ہے گوگل کا، اگر آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہو یا سنا ہو، یہ سیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو کیا نام ہے ویڈیو ایڈیٹنگ ایک ہوتا ہے، اس میں وہ سیکھنا چاہوں گا۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ فیوچر میں سوری میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میں جو میرا پلان ہے وہ تو بہت لمبا پلان ہے، کہ کوڈنگ وغیرہ سیکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ میں آن لائن جاب کرنا چاہتا ہوں اپنے مجھے ممالک، یعنی یہاں سے جا کر پائے اپنے اٹلی ہو گیا امریکہ جیسے ممالک میں جو ہے وہ جاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن ویئر میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اوکے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا بگیسٹ ڈریم کیا ہے کہ آپ کو 10 سال بعد کون سی جگہ پوسٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اوکے، یہ بھی ایک اچھا سوال ہے جی، 10 سال بعد جو ہے وہ میں ایک آپ کو بتانا چاہوں کہ میں جو ہے اگر میرا خواب ہے کہ میں جو ہے وہ ایک اچھی پوسٹ پہ جاؤں، تو اس کے لیے جو ہے وہ میں جاب کروں گا جس میں کسی کمپنی میں جو سوری مینیجر کے پوسٹ پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں، تو اس میں کوڈنگ میں یا یہ اگر میں چیزیں سیکھ گیا تو میں اپنے آپ کو 10 سال بعد جو ہے کسی کمپنی میں اچھی جو ہے وہ مینیجر کی سیٹ پر پوسٹ پر دیکھنا ہے کروں گا۔ اوکے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس پرسن کو دیکھ کے انسپائریشن ملتی ہے آپ کو، کہ آپ کس پرسن کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں؟ پرسن میں اگر بات کی جائے تو صدر صدام حسین، وہ ایک عراقی لیڈر تھے، ان کو دیکھا جو ہے وہ میں بہت انسپائر ہوا،
और क्योंकि वो एक हकीकी लीडर थे और ज़्यादातर जो उनसे इंस्पायर हुआ सदर सद्दाम हुसैन इराक़ के वसाया थे। अभी तो वो बहुत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। अगर आपको कहीं मौका मिले तो आप चैट जीपीटी से उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि वो सदर सद्दाम हुसैन कौन थे, उसके बारे में जो है वो आप चैट जीपीटी से भी पढ़ लें। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि आप फेलियर से क्या सीखते हैं? तो आपकी आवाज़ कम आ रही है, सवाल दोबारा कीजिए उर्दू में। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फेलियर से क्या सीखते हैं? तो उनसे मैं ये सीखता हूँ कि जो मुझसे गलतियाँ हुई वो उनसे अपने गलतियों से हमें सीखना चाहिए। जहाँ पर अगर हम फेल हुए तो उसको जो है वो हम फेल करके हम वहाँ से हट ना जाएँ, हम उसको छोड़ ना दें, बल्कि उसको कोशिश करें। एक बार कोशिश करें, दूसरी बार जो कोशिश करके जो है वो हम अगर फिर भी नाकाम हुए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो जब हम कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो हम जो है कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह मेरा भी जो है कि हम फेलियर से जो अब हमसे गलतियाँ हुई हैं तो हम उस गलतियों से सीख कर जो है वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ें। ओके। तो आप हमें बताएं कि अगर आप अपना एक स्कूल बनाना चाहें तो आप किस टाइप का बनाएंगे? स्कूल की अगर बात की जाए तो वैसे मैं एक ऐसे बारे में कभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं अपना स्कूल बनाऊँ, लेकिन वैसे एक फर्स्ट के अगर मैं स्कूल हो तो उसमें मैं स्कूल बनाना चाहूँगा जिसमें रवायती तालीम भी हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाए। यानी ये दोनों तालीम दी जाए, क्योंकि ये दोनों तालीम बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया हुआ है और आपके पास मैट्रिक की और या पीएचडी की डिग्री नहीं है तो तब भी आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री और आपके साथ जो कोर्स नहीं है कोई एआई का ऐसा कोर्स नहीं है तो तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर मैं अपना स्कूल खोलूँ तो उसमें वो मेरे ये से कोशिश होगी कि मैं दोनों तालीम को एक साथ जो है वो लर्निंग करने की कोशिश करूँ। ओके। तो आप हमें बताएं कि आप अगर अपना एक बिजनेस खोलना चाहें तो आपका उसमें क्या इंटरेस्ट होगा, मतलब कि आप किस टाइप का बिजनेस बनाएंगे? बिज़नेस की अगर बात की जाए तो मैं एक वैसे मैंने जो सोचा हुआ है कि अगर मैं बिज़नेस चाहूँ तो उसमें जो है वो मैं एक इंडस्ट्री खोलना चाहूँगा। मिल जो होती है जैसे आटे की मिल हो गई, चीनी की मिल हो गई, इस तरह की मैं एक अपनी जो है वो ज़ाती तौर पर जो अपनी मिल खोलूँगा जिससे वो जो है वो आटा वगैरह या चीनी वगैरह की मिल वगैरह खोलना चाहूँगा। ओके। तो आप हमें बताएं कि आप ये जो एआई के बारे में सीख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये फ्यूचर में आपको किसी अच्छी पोस्ट पे ला सकता है? जी बिल्कुल, जो मैं अभी सीख रहा हूँ मुझे उम्मीद है, अगर मैं आपको अपनी पर्सनली बात बताऊँ तो कुछ महीने 1 महीने पहले मैंने लिंक्डइन पर आप यूज़ करते होंगे लिंक्डइन को, उस पर वैसे मैंने एक सीवी अपलोड की थी कि मुझे कोडिंग आती है बेसिक। तो उस पर जो है वो मुझे एक 2005 से और आता था, लेकिन मैंने उसको कर दिया कि मुझे सिर्फ बेसिक आती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कोडिंग वगैरह मैं सीख रहा हूँ, वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, तो मुस्तकबिल में मुझे ये जो है वो पाकिस्तान में नहीं तो पाकिस्तान से बाहर एक अच्छी जॉब जो है वो मैं हासिल कर सकता हूँ। ओके। तो आप हमें बताएंगे आप ये जो एआई सीख रहे हैं तो अगर आपने इससे कोई ऐप वगैरह बनाना हो तो आप वो किस तरह का बनाएंगे कि जिसके आपको भी फायदे हों और लोगों को, स्टूडेंट्स को भी फायदा हो? देखिए एप्लीकेशन तो बहुत सारे होते हैं, उसके लिए एक आइडिया चाहिए होता है, फिर आइडिया के बाद उसके बाद ये है कि उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता है, उसका एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिससे मैं जो है वो आपको शेयर कर सकूँ। अभी तक मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन, वैसे कोडिंग मुझे आती है फुल, एप्लीकेशन तो मैं तैयार कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ कि मैं इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो बनाना चाहता हूँ। जी ठीक है। तो मेरे आपसे यही चंद सवाल थे। आप हमारे व्यूवर्स को लास्ट एडवाइस दे दें। ओके, मैं आपके और देखने और सुनने वाले व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप जो है वो एआई के बारे में सीखें, क्योंकि आने वाला दौर जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो आप एआई के बारे में जितना हो सके सीखें, क्योंकि अगर आपने आज सीख लिया तो आने वाले वक्त में आपके लिए आसानी होगी। और जो लोग इस दौर में एआई के बारे में नहीं जान रहे, नहीं सीख रहे, तो उनके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। तो मैं जितने भी नाज़रीन सुनने वाले को यही कहूँगा कि आप जो रियान स्कूल ज्वाइन करें जहाँ पर भी हो, क्योंकि रियान स्कूल की ब्रांचें पूरे पाकिस्तान में हैं। तो आप जो रियान स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखें।
اوکے سو ویورس یہ تھا ہمارا عبید اللہ زیب سے انٹرویو. آئی ہوپ یو لائک اٹ. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.